Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 29 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel, take advantage of all these lectures. So in the previous lecture, we were discussing some problems where sum of the angles is 180 degrees or pi radians. In short, we are doing problems about angles of the triangle, because you know, when you consider angles of the triangle, their addition is 180 degrees. So now we will go for the problem number 6 from that exercise, right? So it is something like this. You have to prove that tan of a by 2, see, tan of a by 2 into tan of b by 2, this is tan, okay, plus tan of b upon 2 into tan of c by 2 plus tan of c by 2 into tan of a by 2, and you have to prove that this is 1. Okay, now the solution, we will enlarge this. See, you know that as a plus b plus c is pi, okay, so you know that a plus b plus c divided by 2 is pi by 2. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल, पाय बाय 2. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल बघा, की a प्लस b म्हणजेच a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस ते c बाय 2 is same as pi by 2. So a by 2 plus b by 2 is equal to pi by 2 minus c. Now it is all about tan, so we will we will use the formula tan of a, which we will take tan on both sides. So a by 2 plus b by 2 is equal to, it will be tan of pi by 2 minus c. Pi by 2 minus, not c only, pi by 2 minus c by 2, sorry. मग आता काय होईल, इथे tan of a plus b चं सूत्र वापरा. So by that formula, what you get is, this is tan of a by 2 plus tan of b by 2. This is 2, I am right. Tan of b by 2. This bracket is also not necessary. Upon 1 minus tan of a by 2 into tan of b by 2. काय formula आहे? I will write it here. Tan of a plus b चा formula. It is what? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. तो a आणि b च्या ऐवजी a by 2 आणि b by 2 होते, आणि हे इक्वल टू tan of pi by 2 minus c by 2. tan of, बघा पुन्हा हे फॉर्म्युले वापरावे लागणार तुम्हाला. tan of pi by 2 minus theta, it is what? Cot theta. बरोबर ना? So this will be cot of c by 2. म्हणजेच काय झालं, 1 upon tan of c by 2. Now what you can do is cross multiply. आता ही क्वांटिटी tan of a by 2 plus tan of b by 2 upon 1 minus tan a by 2 tan b by 2 is same as 1 upon tan c by 2. So आपणाला बघा ना, जर असं असेल ना, a upon b is equal to c upon d, तर आपण काय करू शकता, जर हे इक्वल असतील तर मी काय लिहू शकतो, ad is equal to bc, किंवा मी ad minus bc हे 0 लिहू शकतो. म्हणजे तसं इथे काय होणार, आता हे क्रॉस मल्टिप्लाय जर तुम्ही केलं तर काय होईल बघा, tan a by 2 ला तुम्ही tan c by 2 ने गुणणार. सो दिस इम्प्लाइज what? Tan a by 2 into tan c by 2
म्हणजे हा प्रॉडक्ट झाला, प्लस tan b by 2 into tan c by 2, and now this is equal to 1 into ही टर्म, म्हणजेच 1 minus tan a by 2 into tan of b by 2. कारण काय बघा, इथे 1 आहे, त्याने ह्या टर्मला गुणायचं आहे मला, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतोय आपण, म्हणजेच मला काय मिळालं, दिस इम्प्लाइज tan a by 2 into tan of c by 2 plus tan of b by 2 into tan of c by 2, आणि ही जी टर्म आहे ती लेफ्ट हँड साईडला आणा, म्हणजे प्लस होईल ते tan of a by 2 into tan of b by 2, and this is equal to what, हा 1. मग हेच आपल्याला सिद्ध करायचं आहे, tan a by 2 into tan b by 2 म्हणजे ही टर्म, त्याच्यानंतर tan b by 2 into tan c by 2 म्हणजे ही टर्म, आणि प्लस tan c by 2 into tan a by 2 म्हणजे ही टर्म. सो वी हॅव प्रूव्ड. फक्त तुम्हाला शफलिंग करावं लागेल या टर्म्सचं. ही टर्म आधी लिहावी लागेल. राईट दिस ॲज अ फर्स्ट टर्म, राईट दिस ॲज द सेकंड टर्म बी आणि सी ची, आणि राईट दिस ॲज अ थर्ड टर्म tan of a by 2 into tan of c by 2. Write it as a third term. This is equal to 1. So proved. राईट. सो हिअर आपण काय केलं बघा, a प्लस बी प्लस सी हे पाय असं दिलेलंच आहे तुम्हाला, म्हणजे ते अपॉन 2 केलं की इकडे 90 डिग्रीज झाले, आणि मग a प्लस बी म्हणजे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 म्हणजेच काय होणार, a बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2. मग त्यातलं आपल्याला इथे a आणि b च्या सर्व विषय चाललेला आहे, त्यामुळे a बाय 2 प्लस बी बाय 2 हे मी पाय बाय 2 मायनस सी बाय 2 असं लिहिलं, आणि मग दोन्ही बाजूचे टॅन घेतले की इथे तुम्हाला टॅन a बाय 2 प्लस बी बाय 2, आणि इथे आलं टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस सी बाय 2, आणि मग इथे टॅन ए प्लस टॅन ऑफ ए प्लस बीचं सूत्र वापरलं आपण. सो इट इज वॉट, टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी, आणि इट इज इक्वल टू दिस. सो आय होप यू अंडरस्टूड. आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, आपल्याला प्रॉब्लेमचा आन्सर मिळेल. राईट. सो दिस इज हाऊ दिस प्रॉब्लेम कॅन बी डन. ओके, नाव वी विल प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रॉब्लेम. We will go for say problem number 8. Right, problem number 8 काय आहे बघा, it is tan of 2a. 8वा प्रॉब्लेम आपण करतोय त्या एक्सरसाइज मधला. सो tan of 2a प्लस tan of 2b प्लस tan of 2c, and you are supposed to prove it is equal to tan of 2a into tan of 2b into tan of 2c, असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो सी नाव हाऊ टू डू दॅट. सी फर्स्ट वी नो सोल्युशन. काय आपल्याला माहिती आहे बघा, a प्लस बी प्लस सी इज 180 और पाय. ओके, सो इफ यू टेक 2a, म्हणजे हे 2a आहेत ना, 2a 2b असे ते दिलेले आहेत तुम्हाला, म्हणजे इथे मला a प्लस बी प्लस सी ला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाय. म्हणजेच काय झालं, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाय. ओके, सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाय मायनस सी. मग आता टॅन पाहिजे ना तुम्हाला, टॅनच्या संदर्भातला रिझल्ट प्रूव्ह करतात. सो यू टेक टॅन ऑन बोथ साइड्स. सो टॅन ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू टॅन ऑफ 2 पाय मायनस सी. ओके, सो व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर टॅन ऑफ 2a प्लस 2b? इट इज टॅन 2a प्लस टॅन 2b divided by 1 minus tan of 2a into tan of 2b.
आणि टॅन ऑफ 2 पाय, आता बघा 2 पाय म्हणजेच काय, टॅनचा पिरियड आधी पाय आहे, पाय बाय टॅनचा पिरियड किती आहे, पाय, त्यामुळे हे 2 पाय, नथिंग रॉंग. सो दिस इज नथिंग बट टॅन ऑफ मायनस सी. हिअर आय कॅन गिव्ह द रिझन, पिरियड ऑफ टॅन इज पाय. सो इट डझंट मेक एनी डिफरन्स, 2 पाय 3 पाय काही असलं तरी टॅन ऑफ, समजा अगदी 3 पाय मायनस सी असतं तरी मी ते टॅन ऑफ मायनस सी लिहू शकलो असतो. आणि व्हॉट इज टॅन ऑफ मायनस सी, मायनस टॅन सी. करेक्ट. मग इथे तुम्हाला टॅन ऑफ 2 पाय मायनस सी नाही आहे हे, सॉरी वी आर मेकिंग एरर हिअर, 2 पाय मायनस 2 सी, 2 पाय मायनस 2 सी, हिअर इट विल बी मायनस 2 सी, त्यामुळे हे मायनस टॅन 2 सी असं झालं. सो दिस इज मायनस टॅन 2 सी ऑन द राईट हँड साईड. ठीक आहे. मग मी क्रॉस मल्टिप्लाय करतो. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की काय मिळालं मला बघा, टॅन ऑफ 2a प्लस टॅन ऑफ 2b इज इक्वल टू, हे आता क्रॉस मल्टिप्लाय, मायनस टॅन 2c आणि 1चा गुणाकार म्हणजेच मायनस टॅन ऑफ 2c, आणि हे मायनस मायनस प्लस होणार म्हणजे प्लस टॅन ऑफ 2a इंटू टॅन ऑफ 2b into tan of 2c. So this now we can take on the right hand side. म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल बघा, tan 2a, लेफ्ट हँड साईडला ही टर्म लिहूया, मायनस टॅन 2c, मायनस तर ते प्लस होणार. सो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, and this is equal to tan 2a into tan 2b into tan of 2c, right? So this is how you have proved left hand side and right hand side same. Okay, so this was not difficult problem, very simple. Now one more problem we will do and then wind up this lecture. नीट समजावून घ्या, हे सर्व प्रॉब्लेम्स आपण कसे करतोय, त्यातल्या स्टेप्स कशा आहेत हे नीट त्यातलं समजणं, याला फार महत्त्व आहे, हे लक्षात घ्या. नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. वी विल गो फॉर say 9th problem. Okay, 9th problem काय आहे बघा, इट इज यू आर आस्क्ड टू प्रूव्ह ए बी सी आर अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल, किंवा त्यांचं ॲडिशन 1 आहे हे आहेच. 9व्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज पाय, प्रूव्ह दॅट, काय प्रूव्ह कराय म्हणतायत ते, कॉस स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर्ड बी मायनस कॉस स्क्वेअर्ड सी इज इक्वल टू 1 मायनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इंटू कॉस ऑफ सी, असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, मग काय करता येईल बघा, you start with left hand side proof. Start with left hand side, write down it, what it is. This is equal to cos squared a, I will enlarge the screen so that whole screen we can use, plus cos squared b minus cos squared c, right? This is your left hand side. Now what you can do is, this cos square a you can write as 1 plus cos 2a upon 2. Cos square b you can write as 1 plus cos of 2b. I think this problem we have solved previously. If so, we will not do it again, but okay, we will work on that. Cos squared c. आता काय होणार बघा, here this term 1 plus cos a, आपला हा फॉर्म्युला वापरला आपण की 1 plus cos 2 theta is equal to 2 times cos squared theta. मग आता इथे काय होणार, दिस इज वॉट, हा जो 1/2 आहे तो आणि हा 1/2 एकत्र घ्या म्हणजे ते 1 झाले, प्लस काय होणार ब्रॅकेटमध्ये 1/2 इंटू ब्रॅकेट cos 2a प्लस cos 2b आणि मायनस cos squared c, हे तर असणारच आहे.
ठीक आहे. मग आता काय होईल, हे 1/2 सॉरी 1 प्लस 1/2 इंटू, आता हे जे कॉस ऑफ 2a प्लस 2b आहेत त्याला तुम्ही कॉस सी प्लस कॉस डी हा फॉर्म्युला वापरा. व्हाट इज दॅट, इट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c मायनस डी अपॉन 2. So if I use it here, this will be okay into काय होईल बघा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2a मायनस 2b अपॉन 2 आणि मायनस कॉस स्क्वेअर्ड सी ही टर्म आहेच. म्हणजेच आता हे काय झालं बघा, 1 प्लस हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल झाला. सो इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a मायनस b आणि मायनस कॉस स्क्वेअर्ड सी ही टर्म आहेच. ठीक आहे. मग आता काय करता येईल बघा पुन्हा, की इथे कॉस ऑफ a प्लस b ही जी क्वांटिटी आहे 1 प्लस कॉस ऑफ a प्लस b, यू कॅन राईट इट ॲज पाय मायनस सी इंटू कॉस ऑफ a मायनस b आणि मायनस कॉस स्क्वेअर्ड सी. म्हणजेच काय होणार, 1 मायनस कॉस ऑफ पाय मायनस सी, बघा कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा, याचा फॉर्म्युला काय, मायनस कॉस थिटा. त्यामुळे इथे काय होणार, 1 मायनस कॉस ऑफ सी इंटू ब्रॅकेट सॉरी इंटू कॉस ऑफ a मायनस b मायनस कॉस स्क्वेअर्ड सी. ठीक आहे. नाउ व्हॉट आय कॅन डू इज आय कॅन टेक कॉस सी, इथे पण कॉस सी आहे, इथे कॉस स्क्वेअर्ड सी म्हणजे कॉस सी आहेच. सो आय कॅन टेक इट कॉमन. सो 1 मायनस दिस इज इक्वल टू 1 मायनस cos c you take common. So inside the bracket it will be cos of a minus b आणि इथे मायनस साइन आहे. ओके. आणि मग इथे मला मायनस साइन आहेच ऑलरेडी आपण बाजूला केलेली, त्यामुळे काय होणार, प्लस कॉस सी असं मला इथे लिहिता येईल, प्लस कॉस ऑफ सी. ठीक आहे. नाउ व्हॉट, हा जो सी आहे तो आपण आता इथे येऊया आपण, म्हणजे हे इथे एक आपण रेष काढूया, म्हणजे काय गोंधळ नको. सो इट विल बी 1 मायनस कॉस ऑफ सी इंटू ब्रॅकेट कॉस ऑफ ए मायनस बी आणि प्लस प्लस कॉस ऑफ सी ही जी टर्म आहे ती आपण लिहूया पाय मायनस ए प्लस बी. म्हणजेच काय झालं, हे सर्व आता काय झालं बघा, 1 मायनस कॉस ऑफ सी इंटू ब्रॅकेट कॉस ऑफ ए मायनस बी आणि कॉस ऑफ पाय मायनस थिटाचं हे सूत्र आहे मायनस कॉस थिटा, त्यामुळे हे मायनस कॉस ए प्लस बी होणार. बरोबर ना. म्हणजे इथे काय झालं बघा, टर्म मायनस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए मायनस बी प्लस कॉस ऑफ पाय मायनस ए प्लस बी आहे. म्हणजेच आता ते काय होणार, कॉस ऑफ ए मायनस बी ही टर्म आणि मायनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. ओके. मग आता इथे काय होईल, 1 मायनस कॉस ऑफ सी आणि इथे या ब्रॅकेटसाठी तुम्हाला कॉस सी मायनस कॉस डीचं सूत्र वापरावं लागेल. व्हॉट इज कॉस सी मायनस कॉस डी, व्हॉट इज कॉस सी मायनस कॉस ऑफ डी, याचा फॉर्म्युला काय होतो, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ डी मायनस सी अपॉन 2. मग इथे हे तुमचं सी आहे आणि हे डी आहे, बरोबर ना. कॉस सी मायनस कॉस डी, दिस इज सी, दिस इज डी. त्यामुळे इथे काय होणार बघा, 2 साइन
c प्लस डी बाय 2 म्हणजेच काय होणार, a मायनस बी आणि a प्लस बी यांचं ॲडिशन अपॉन 2 म्हणजे नुसता a होणार, आणि c मायनस डी म्हणजेच a मायनस बी मधून आपण a प्लस बी सबट्रॅक्ट करतो, त्यामुळे a कॅन्सल होईल, मायनस बी मायनस 2b होतील अपॉन 2, त्यामुळे साइन ऑफ मायनस बी होईल. Correct? See, whenever I am using this d minus c want to do, so a plus b मधून a minus b आपण वजा करणार, म्हणजे a कॅन्सल होते, इथे b होईल नुसता. ओके, सो नाउ व्हॉट इज दिस, 1 मायनस 2 टाइम्स साइन a साइन b आणि cos of c. What you want to prove, 1 minus 2 sin a sin b cos of c. So this is what we are expected to prove, right hand side. So proved. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. Okay, we will continue in the next lecture. Bye.